والنهار لآيات لأولي الألباب. ارشاد خداوندی ہے کہ بے شک زمین اور آسمان کی پیدائش میں، دن اور رات کی گردش میں بہت سی نشانیاں ہیں ان لوگوں کے لیے جو صاحبان عقل ہیں. جو طبقہ دانشمند ہے ان کے لیے اس میں بہت ساری نشانیاں ہیں. اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے اولو الالباب کی تعریف بیان کی ہے، ان کے صفات بیان کیے ہیں. حضرت مہدی موعود علیہ السلام نے فرمایا اس آیت کے بیان کے دوران اللہ تبارک و تعالیٰ کا مجھے یہ حکم ہوتا ہے کہ سید محمد اس آیت میں اولو الالباب جو کہا گیا ہے اس سے مراد فقط تیری قوم ہے. تو مستقل اس آیت شریفہ کا بیان کرتے ہوئے، اس سے بحث کرتے ہوئے چند ضروری نکات آپ کے سامنے رکھے تھے کہ آسمان اور زمین سے مراد کیا ہو سکتا ہے، کیا ہے معرفت کی نگاہ میں، دن اور رات یہ بھی ان الفاظ میں کیا اسرار ہیں، اور صاحبان عرفان نے ان کے تعلق سے کیا باتیں بیان کی ہیں. اس کو بھی آپ کے سامنے بیان کر دیا تھا. اور آپ جو بات کرنی ہے وہ یہ ہے کہ اولو الالباب صاحبان عقل کے لیے اللہ فرماتا ہے کہ اس میں نشانیاں ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے مہدی موعود علیہ السلام کو یہ فرمایا ہے کہ اس سے مراد فقط تیری قوم ہے. اس سے سوال پیدا ہوا تھا، شاید میں آپ کے سامنے پہلے ذکر کیا تھا کہ کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے لے کر مہدی موعود علیہ السلام کے زمانے تک اولو الالباب نہیں تھے، صاحبان عقل نہیں تھے، دانشمند طبقہ نہیں موجود تھا. حالانکہ ہم نے دیکھا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد، جب میں کہتا ہوں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد، تو آپ کو خلفائے راشدین سے ہٹ کر بات کرنی چاہیے، کیونکہ خلفائے راشدین کا زمانہ ایسا تھا کہ جس سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خود تھے، اور بہت بڑی حد تک خلفائے راشدین نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر، اللہ کی کتاب پر عمل فرمایا تھا. اسی لیے انہوں نے فرمایا تھا کہ تم کو لازمی ہے کہ تم میری سنت پر چلو یا میرے خلفائے راشدین کی سنت پر چلو. تو جب میں بات کرتا ہوں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد جب برائی پھیلی تھی تو براہ کرم خلفائے راشدین کے دور کو درمیان سے ہٹا دینا چاہیے، کیونکہ وہ زمانہ بڑا پاک زمانہ تھا. اس وقت وہ آنکھیں تھیں جنہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو محبت سے دیکھا تھا. اس وقت وہ آنکھیں موجود تھیں جنہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایمان کی نظروں سے دیکھا تھا. اس وقت وہ لوگ موجود تھے کہ جن کے قلوب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت سے بھرے ہوئے تھے. اس وقت وہ سر موجود تھے جو سر کو اپنا سمجھتے نہیں تھے بلکہ خدا کی امانت سمجھتے ہوئے اللہ کے راستے میں رسول اللہ کی محبت میں کٹانے کے لیے تیار تھے. اس وقت میں ایسے دیگر موجود تھے جو تیر کھانے کے لیے تیار تھے، اور اس وقت میں ان کی ہمتیں فقط اپنی ذات کے لیے نہیں تھی بلکہ ان کا اٹھنا بیٹھنا سونا جاگنا یہ سب کے سب صرف اللہ کے لیے تھا. یہ وہ لوگ تھے جو عبادتیں ان کا ہر کام اللہ کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے ہوا کرتا تھا، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے سورہ فتح میں آخر میں فرمایا ہے کہ یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا،
कि वो लोग थे कि जो हमेशा अल्लाह ताला के फजल को और अल्लाह ताला के खुशनूदी को तलब करने की फिक्र में रहते थे। बस वो इस बात को ढूंढते थे कि खुदा हमसे खुश हो जाए। और इसलिए मैं कह रहा हूं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जमाने में एक तबका ऐसा मौजूद था जिसको फख्र तारीख के नाम से याद किया जा सकता है। तो वो तबका था जिन्होंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सोहबत अक़दस से फैज़ हासिल करने के लिए सारी दुनिया को तर्क कर दिया था। कि वो तबका था जिसको असहाब सुफ़्फ़ा के नाम से याद करते हैं। ये वो तबका था कि जिन्होंने सिर्फ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सोहबत अक़दस में रहने और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से फैज़ हासिल करने की गरज से न तिजारत में हिस्सा लिया था, न ज़राअत में हिस्सा लिया था, न कोई मजदूरी करते थे और न दुनिया का कोई काम करते थे, बल्कि उन्होंने दुनिया को तर्क कर दिया था। सिर्फ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सूरत को देखते थे, रसूलुल्लाह की सीरत पर को इख्तियार करते थे और जरूरत पड़ने पर लोगों को रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत से वाकिफ करवाते थे। इसलिए मैं उस तबके को मुस्तस्ना करते हुए बात करता हुआ आपसे पूछता हूं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उस जमाने को छोड़कर अगर आप बताओ तो सही कि उसमें कौन कितने लोग थे जिनको दानिशमंद के नाम से याद करते हैं, जिनको साहिबान अकल के नाम से याद करते हैं। साहिबान अकल हम उसको कहते हैं कि जिसके पास अकल हो, जिसके पास बसीरत हो, उसको हम साहिबान अकल के नाम से याद करते हैं। और अकल का तकाजा ये होता है कि जिसमें नुकसान हो उसको छोड़े और जिसमें फायदा हो उसको हासिल करें। दीवाने को, पागल को हम इसीलिए उसकी बात को सुनने के लिए तैयार नहीं होते कि उसमें नफा और नुकसान में कोई फर्क नहीं होता। और अकल वाला जो होता है वो नफे की बात को, फायदे की बात को इख्तियार करता है और उसके मुकाबले में जहां नुकसान होता है, खुसरान होता है, घाटा होता है, उस काम को कबूल करने के लिए तैयार नहीं होता। अब आइए इस मसले में हम देखेंगे कि कुरान क्या कहता है। तो कुरान तो कहता है बल तुसिरून हयात दुनिया वल आखिरत खैरुन व अबका, बल्कि तुम तो ऐसे लोग हो कि दुनियावी जिंदगी को इख्तियार करते हो, दुनियावी जिंदगी को तरजीह देते हो, हालांकि आखिरत बेहतर भी है और ज्यादा बाकी रहने वाली भी है। जब दुनिया फना होने वाली है और आखिरत बाकी रहने वाली है तो कौन बेवकूफ होगा जो फना होने वाली चीज को इख्तियार करेगा और बाकी रहने वाली चीज का इनकार करेगा। तो मालूम यह हुआ जो लोग दुनियादार हैं वही बेवकूफ हैं और जो आखिरत को इख्तियार करते हैं वही साहिबान अकल होते हैं। क्योंकि अकल का तकाजा यह है कि जो चीज लंबी दूर तक फायदा देने वाली होती है, बार एवर जिसे हम कहते हैं, एवर लास्टिंग जिसे कहते हैं, दूर रस्म नताइज जिससे हमको मिलते हैं और लंबी दुनिया तक, लंबी उम्र तक जिसके फवायद हासिल होते हैं, तो अगर कोई शख्स उसको छोड़ता है और फौरन आज जो फायदा मिल जाता है उसको इख्तियार करता है, फिर ऐसी सूरत में क्या कहेंगे? उसकी हालत तो उस शख्स की हुई कि जिसको किसी वजह से एक ऐसी मुर्गी मिली कि जो सोने का अंडा देती थी, तो बेचारा अगर सबर करता तो रोजाना उसको एक एक अंडा मिल सकता था। उसने कहा कि जब ये रोजाना अंडे देती है तो क्यों ना ऐसा करूं कि उसको काट कर उसके पेट में जितने अंडे हैं वो आज ही हासिल कर लूं। इस प्यार से उसने मुर्गी को दबाह कर दिया और नतीजतन उसको वो अंडा भी जो मिलना चाहिए था वो अंडा भी उसको नहीं मिला। तो सामने का फौरी फायदा हासिल करना, जिसको फायदा आजिल के नाम से याद करते हैं, जल्दी फायदा हासिल होना, आजिल उजरत में जिसको फायदा हासिल हो सकता है उसको अगर इख्तियार करता है और एक लंबी मुद्दत तक जो फायदा नसीब हो सकता है अगर कोई उसको छोड़ देता है तो उसी को बेवकूफ, नादान और घाटा उठाने वाला और गैर अक्लमंद के नाम से हम उसको याद करते हैं कि इसको अकल नहीं है। वरना अक्लमंद का सीधा तो यह होता है कि आज तकलीफ उठाता है महज इसलिए कि आइंदा अगर फायदा मुझे मिल सकता है तो आज तकलीफ उठा लूं ताकि आइंदा जमाने में, जबकि मेरे खुदा जवाब दे देते हैं, जबकि मेरी अकल कमजोर पड़ जाती है, मुझे नजर नहीं आता, मुझे सुनाई नहीं देता, मेरे हाथ पांव चल होने लगते हैं, मैं ठीक से चल नहीं सकता, तो उस वक्त में मेरा फायदा हो सके। माँ बाप जो अपने बच्चों की खिदमत करते हैं ये इसी वजह से करते हैं।
आखिरत को सामने रखते हैं। आखिरत से मुराद वो मरने के बाद की आखिरत नहीं, बल्कि आज जवान हैं तो वो मेहनत करते हैं, अपने बच्चों की खिदमत इसलिए करते हैं कि वो उनको कर्ज देते हैं, इसलिए क्यों कर्ज देते हैं कि जब हम बूढ़े हो जाएंगे और ये काम करेंगे तो कम से कम एहसान नहीं करे तो नहीं करे, हमको हमारा बदला तो दे देंगे। हमने जो इनको कर्ज दिया है वो कर्ज तो हमको उतार देंगे। इस ख्याल से माँ बाप करते हैं। एक आदमी नारियल का दरख्त बोता है, लोग पूछते हैं कि नादान तू नारियल का दरख्त बो रहा है और तुझे मालूम है कि ये दरख्त 20 साल के बाद फल देगा, तो ऐसी नादानी हरकत क्यों कर रहा है? तो वह जवाब देता है कि मैं नादान नहीं हूँ, अगर मैं नहीं खाया तो क्या हुआ, मेरी आइंदा नस्ल उसको खाती रहेगी, इसलिए आज मैं मेहनत कर रहा हूँ। तो ये दुनिया खाने की जगह नहीं, ये दुनिया मेहनत करने की जगह है। खाने की जगह तो आखिरत है कि हमारे किए का फल हमको आखिरत में मिलने वाला है। तो अक्लमंद वो होते हैं जो आज मेहनत करते हैं, आज मशक्कत उठाते हैं, आज मुसीबत में पड़ते हैं, लेकिन ये मुसीबत नहीं, उनके सामने वो आखिरत के खुशनुमा मनाजिर रहते हैं जिसमें वो ऐश आराम की जिंदगी बसर करते हैं। आज यहाँ पर उन्हें भूख लगती है, प्यास लगती है, पसीना बहता है, लेकिन वो अल्लाह के उस वादे को याद रखते हैं कि ऐसा वह होगा कि तश्तही अंफुसुकुम, तुमको वो मिलेगा जिसकी तुम ख्वाहिश करेंगे। यहाँ तुम्हारी ख्वाहिश की चीज तुमको मिल नहीं सकती बगैर मेहनत के, लेकिन वहां ऐसा होगा कि तुम जबान से निकालो तो तुमको वो चीज फौरन आ जाएगी। तो तुम जो चाहते हो तुमको वहां चीज मिलेगी। ला जमा ला जुआ, न तुमको भूख लगेगी न तुमको प्यास लगेगी, अरे तुमको वो कौशल पिला दिया जाएगा कि फिर तुमको कभी भी प्यास भी तुमको जरूरत में महसूस नहीं होगी, फिर तुम कभी प्यासे भी न रहेंगे। तो अल्लाह तबारक व तआला दुनिया और आखिरत में फर्क बता दिया है। अब अल्लाह अक्लमंदों से पूछता है कि तुम्हारी अकल क्या कहती है? तो जो अकल के नाकिस होते हैं वो दुनिया पर फरेफ्ता हो जाते हैं और मरने के बाद मरते वक्त में खाली हाथ नहीं जाते। लोग कहते हैं क्या लेकर गया, दुनिया से खाली हाथ गया। मैं कहता हूं इससे बड़ा झूठ और कोई नहीं हो सकता, इससे और बड़ा झूठ कोई नहीं हो सकता। मरने वाला खाली हाथ भी चला जाता तो बच जाता अल्लाह के पास, गुनाहों के पोटलियां लेकर जा रहा है, तो उसको ये नहीं कह सकते कि खाली हाथ जा रहा है, बल्कि वो अपने गलत आमाल के बोझ अपने सर पर उठाकर ले जा रहा है। दुनिया वालों को नजर आता है कि वो खाली हाथ जा रहा है। ये सही है कि दुनियावी एतबार से वो खाली हाथ जा रहा है, लेकिन वो करीबी एतबार से वो अपने साथ किस कदर बोझ है जिसको उठाकर ले जाता है। हदीस में आया है कि बोझ उठाते उठाते रास्ते में अचानक एक उसकी माँ पर नजर पड़ती है और माँ उससे कहती है कि बेटा मैंने क्या तुझे अपना दूध नहीं पिलाया, मैंने तुझे अपना पेट जबकि तू मेरे पेट में था उस वक्त भी और पेट से बाहर निकलने के बाद भी मैंने अपना खून में जिगर तुझे पिलाया है, मैंने तेरे वास्ते रात रात भर जाग कर तुझे सुलाया है। तो आज इतना कर दे कि जितना बोझ में उठा नहीं सकती उनकी पोटलियों में से मेरी एक पोटली को उठा दे ताकि मेरा वजन हल्का हो जाए। तो बेटा जवाब देता है माँ वहीं ठहर जा, मुझे अपने पोटलियों की फिक्र है, आज मैं कोई रिश्ते के एतबार से मैं तेरी कोई मदद कर नहीं सकता। तो ये नादानी और बेवकूफी होती है कि आदमी दुनिया पर फरेफ्ता होता है और आखिरत से बेरगबती को इख्तियार करता है। तो अल्लाह तबारक व तआला एक फरमाता है कि हमने उलुल अलबाब के लिए निशानियां रखी है। उलुल अलबाब के निशानियां रखने का मतलब यह है तुम दुनिया को भी, आसमानों को भी देखो, जमीन को भी देखो, क्या यहाँ की कोई चीज बाकी रहने वाली है? न चांद सूरज बाकी रहते हैं, न सितारे बाकी रहते हैं, न तुमने दुनिया में देखा न पहाड़ बाकी रहेंगे, न दरियाएं बाकी रहेंगी और न पैदावार बाकी रहते। तुम खुद जब बाकी नहीं रहते तो फिर और क्या चीज है बाकी रहने वाली है? कुल्लु मन अलैहा फान, अरे पूरे जमीन पर जितनी चीजें हैं तो सब के सब फना होने वाली हैं, फिर बाकी रहने वाला कौन है? वयबका वजहु रब्बिका, सिर्फ तेरे परवरदिगार की जात बाकी रहने वाली है। तो अक्लमंदी का तकाजा यह है उसको ढूंढो जो बाकी रहने वाला है, उसके पीछे मत पड़ो जो फना होने वाला है। यह अक्लमंदी का तकाजा। इसीलिए अल्लाह फरमाता है कि उन उलुल अलबाब के लिए निशानियां हैं। और चुनाचे महदिया माऊद अलैहिस्सलाम ने दुनिया के सामने
جب اس پیغام کو رکھا تو اصحاب مہدی ہی تھے جنہوں نے دنیا کو سمجھ کر چھوڑا، دنیا کو سمجھ کر چھوڑا، یہ نہیں کہ کوشش کی دنیا کی اور ہاتھ نہیں آئی دنیا تو کہا انگور کھٹے ہیں، ایسا نہیں، انگور کے طبق ان کے سامنے رکھے تھے، انگور کے باغ ان کے سامنے رکھے تھے، جب انہوں نے اللہ کی طلب کو دیکھا اور ان مزوں کو دیکھا تو اس کے سامنے ان کو ہیٹ سمجھا اور کہا کہ نہیں چاہیے، ورنہ ثانی مہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بادشاہ کی ملازمت میں نہیں کہوں گا، بادشاہ کی مصاحبت کو چھوڑ دیا تھا، بادشاہ صرف یہ کہتا تھا کہ محمود تم فقط میرے ساتھ رہو، نوکری نہیں ہے تمہاری، صرف میں تمہاری صورت کو دیکھنا چاہتا ہوں، تم فقط میرے صحبت میں رہو، میرے ساتھ رہو، محل میں رہوں میرے ساتھ، سفر پر جاؤں تو سفر میں میرے ساتھ رہو، اس کے سوا تمہاری اور کوئی خدمت نہیں ہے، تم میرے ساتھ رہو۔ تو ثانی مہدی رضی اللہ عنہ بادشاہ کے پاس تھے، کئی سال رہے وہ تزک و احتشام۔ جب بادشاہ اپنی مصاحبت میں رکھتا ہوگا تو ثانی مہدی کے کیا ٹھاٹ باٹ ہو سکتے ہیں؟ جو بادشاہ کے ہوں گے وہی ثانی مہدی کے تھے، کھانا پینا بولنا بچھونا چلنا سواری آرام عیش سب کے سب تمام ثانی مہدی کو نصیب تھا جو ایک بادشاہ کے لیے تھا، اس لیے کہ آپ کو ایک لمحے کے لیے چھوڑنا پسند نہیں کرتا تھا۔ لیکن جب ثانی مہدی رضی اللہ عنہ کے خواب میں مہدی موعود علیہ السلام تشریف لاتے ہیں اور کہتے ہیں محمود اب یہ جگہ تمہارے رہنے کی نہیں ہے، اس کے بعد حضرت ثانی مہدی رضی اللہ عنہ فوراً جو روانہ ہوتے ہیں، اور کیسے روانہ ہوتے ہیں؟ اس طرح روانہ ہوتے ہیں کہ جب آپ ایک مرتبہ تشریف فرما تھے، بادشاہ کے پاس سے واپس ہوئے تھے، سفر سے ابھی واپس نہیں، بادشاہ سیر و شکار کے لیے گیا تھا تو حضرت ثانی مہدی کے ساتھ گئے تھے، ابھی وہ ثانی مہدی نہیں ہوئے ہیں، سید محمود نام ہے ابھی، وہاں پر بادشاہ کے ساتھ تشریف لے گئے، 2-3 دن کے بعد جب وہ واپس آئے کمر پٹا کھوڑا، کپڑے بدل کر تیاری نماز کی کر رہے تھے، عصر کی نماز کا شاید وقت تھا، تیاری کر رہے تھے، پھر ایسے میں بادشاہ کا بلاوا آیا اور کہا کہ آپ کو جہاں پناہ یاد کرتے ہیں۔ میں نے کہا ابھی تو وہاں سے آیا ہوں، ابھی تو آیا ہوں اور نماز کی تیاری کر رہا ہوں، اللہ کے دربار میں مجھے جانا ہے۔ ثانی بادشاہ نے کہا کہ فوراً مجھے ساتھ بلا کے لاؤ، کیونکہ اچانک سفر درپیش ہے، وہ جانا چاہتے ہیں اور آپ کو بلا رہے ہیں۔ ثانی مہدی نے اس وقت فیصلہ کر لیا، اولو الالباب، عقل مندوں کا فیصلہ کیسا ہوتا ہے، عقل مندوں کا فیصلہ کیسا ہوتا ہے؟ ہم آپ ہوتے تو خوش ہو جاتے ہیں کہ بادشاہ تو ایک لمحے کے لیے مجھے نہیں چھوڑتا، جہاں بھی جاتا ہے مجھے ساتھ رکھتا ہے، یہ عمر اور لمبی ہو جائے میری خدمت کی تو بہت بڑی بات ہے۔ ثانی مہدی کے دل پہ دھکا لگا، ثانی مہدی نے فیصلہ فرما لیا، اور اس وقت میں جب تک آخرت آڑی نہیں آئی تھی اس وقت تک ثانی مہدی نے بادشاہ کی صحبت اختیار کی، لیکن اب آخرت آڑی آ رہی ہے، اب دنیا اور آخرت میں ٹکراؤ پیدا ہو رہا ہے۔ ثانی مہدی اللہ کے دربار میں نماز پڑھ کر مغرب تک ذکر میں بیٹھنے والے ہیں، اور جب بادشاہ بلا رہا ہے کہ میری صحبت میں آؤ، کہاں صحبت خدا اور کہاں صحبت بادشاہ، ایک طرف شہنشاہ کی صحبت میں جانا ہے اور ایک طرف بادشاہ دنیا کا بلا رہا ہے۔ ثانی مہدی نے فوراً کہا تم چلو میں ابھی آتا ہوں، فیصلہ کر لیا، کمر پٹا کھولا، ایک سین منگائی، کمر پٹا اس میں رکھا، بادشاہ کی عطا کی ہوئی خلت اور لباس کو اس میں رکھا، فوراً استعفا لکھا اور چٹھی اس میں رکھ دی، اور پھر اس کو برابر لے کر گئے اور بادشاہ کے سامنے پیش۔ محمود اچھا کیا تم نے آیا، میں نے کہا کہ اچھا کیا میں آیا ہوں، یہ صحبت پیش کر دیا خدمت میں۔ بادشاہ نے دیکھا، اس کے بعد وہ چٹھی اٹھائی، اس کو اس کی چٹھی پڑھی اور کہا محمود یہ کیا استعفا نامہ تم لکھ کر لائے ہو، یہ کیا کر رہے ہو؟ کہا بادشاہ میں آپ کے پاس سے گیا تو شہنشاہ کی خدمت میں جانے والا تھا، آپ بہت حاکم ہیں، حاکم وقت ہیں، وہ احکم الحاکمین ہے، وہ احکم الحاکمین ہے، اور میں اس وقت احکم الحاکمین کے دربار میں جانے کے لیے تیاری کر رہا تھا، میں شہنشاہ کے دربار میں جانے کے لیے مستعد ہو چکا تھا، ایسے میں آپ کا کارندہ آتا ہے اور مجھے فرستادہ آتا ہے اور اب مجھے بلاتا ہے، تو میں نے فیصلہ کر لیا کہ ایک خادم دو بادشاہوں کی خدمت کر نہیں سکتا،
दो बादशाहों की मैं खिदमत कर नहीं सकता, इसलिए मैं खिदमत से आपकी सुखदोषी हासिल करता हूँ। और ये गुलाम अहकमुल हाकिमीन के दरबार में चले जाता है। आज से आपकी नौकरी बर्खास्त। जब तक आपकी नौकरी खारिज नहीं हुई थी उस वक्त तक मुझे फिक्र पैदा नहीं हुई थी, लेकिन आज मालूम हो रहा है कि दो बादशाह भी अपनी तरफ मुझे बुला रहे हैं। एक फर्ज है जो मुझे अपनी तरफ खींच रहा है, और एक ये गुलामी है आपकी जो मुझे दामन कशा नजर आ रही है। मैं उसको छोड़ सकता हूँ, मैं उसको छोड़ नहीं सकता। यहाँ से जाऊंगा तो कहीं भी जा सकता हूँ, उसको छोड़ूंगा तो कहाँ जा सकूंगा, उससे भटकर मैं कहाँ जाऊंगा। मरने के बाद भी तो मुझे उसी के पास जाना होगा। तो सानी मरी ने फैसला कर लिया। बादशाह ने लाख समझाया बुझाया, मिन्नत की, समाजत की, लेकिन सानिया महदी ने उसको बर्दाश्त नहीं किया। क्यों? इसलिए कि साहिबान अकल थे, उनमें से थे उलुल अलबाब का फतब खा था, तो अकलमंदी से फैसला कर लिया कि मुझे किसकी तरफ जाना होगा। मुझे जाना है मेहदी मऊद की तरफ अब जाना होगा। बहुत कुछ देख लिया, ये दुनिया तो सानी ही है, लेकिन अब मुझे बाकी की तरफ जाना होगा। चुनांचे सही फैसला फरमाया, और ऐसा फैसला फरमाया कि बादशाह जब नहीं रहा तो बादशाह का मुलाजिम कहाँ रह सकता था, और वो शहंशाह जिंदा है, और जो उससे वाबिस्ता हो गया, आज भी हम उनका नारिज़ा अपने सरों पर लेकर फख्र महसूस करते हैं। आज भी हम फख्र महसूस करते हैं, इनके नारिज़े को सर पर लेते हैं। उनका फैज़ मिल जाए तो हमारी तबीयत निहाल हो जाती है। हम वो उनका नाम लेते हैं तो हमारी जबान तर होती है, तो दिल भी हमारा खुश हो जाता है। तो समझते हैं कि क्या किरदार को पेश किया था सानिया महदी रज़ियल्लाहु अन्हा। इसको कहते हैं उलुल अलबाब। और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जमाने की, बात के जमाने की जो बात कर रहा था, कहीं आपने देखा कि मुआविया के जमाने से ही क्या बात पैदा हुई थी? दुनिया हाथ में थी और आखिरत को जला रहे थे, आखिरत को जला रहे थे। अगर आखिरत को जलाने की कोशिश न करते तो हजरत अली से मुकाबला न होता। अगर आखिरत का ख्याल होता तो बीबी आयशा से मुनाजात न होती, हजरत बीबी आयशा से जंग जुमल वाक़े न होती, 70,000 सहाबा कत्ल न होते। अगर आखिरत का ख्याल होता तो यजीद जैसे फासिक बेटे को अमीरुल मोमिनीन बनाने की फिक्र न होती। अगर आखिरत को सामने रखते तो कभी भी इमाम हुसैन के कत्ल पर आमादा होने वाले यजीद को तैयार न रखते। कि उलुल अलबाब है ये, दुनिया को उन्होंने कितना अपने सामने रखा। फकत अपनी हद तक तो दुनिया कर रही थी, लेकिन चाहा कि नहीं, मेरे बाद मेरी औलाद में भी दुनिया रहनी चाहिए। खिलाफत नहीं तो नहीं, मुल्कियत होनी चाहिए। दीनदारी का तकाजा तो और कुछ था, और दुनियादारी का तकाजा यह था कि तू अपनी सियासत से काम ले ले और बेटे को किसी न किसी तरह बादशाह बनाकर चले जा। और जब तक इमाम हुसैन जिंदा है उस वक्त तक यजीद को कोई घास भी नहीं डालेगा। ये इमाम हुसैन बाहर निकल पड़ेंगे और बहुत एक आवाज देंगे तो लोग उस आवाज पर उसी तरह गिरेंगे जिस तरह शमा पर परवाने गिर जाते हैं। इसलिए अपने बेटे को अभी से तैयार कर दे, खिलाफत ले ले अभी से लोगों से, जब तक तेरी चल रही है तेरी चला ले। मुआविया ने वो काम कर दिया था। उसके बाद हम देखते हैं कि बादशाहतें कायम हुई। उसके बाद तकरीबन 600 साल तक, 700 साल तक बराबर ये दुनिया अपना काम करती रही। कहां से? उस मुकाम पर से जहां से रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस्लाम का पौधा बोया था। उस मुकाम पर से, उसके अतराफ अपनाफ से, जहां के रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पहले के अंबिया जिस मुकाम पर तशरीफ लाए, मुल्क शाम वो मुकाम है जहां पर हजारों पैगंबर आए थे। अरब में तो एक ही पैगंबर आया था, लेकिन मुल्क शाम में तो कितने पैगंबर आए थे, हजारों पैगंबर आए। तो फलस्तीन में आए, शाम में आए थे, लेकिन उसी जगह से जो ऐसे लोग पैदा हुए कि जो दुनियादार थे। पैगंबर आए थे मखलूक को दुनिया से निकाल कर खुदा से मिलाने के लिए, और उनसे जानशीन कैसे पैदा हुए अल्लाह उसकी तारीफ बयान करता है। फखलफ़ मिन बादिहिम खल्फ़ुन, उनके जानशीन, उनके बाद उनके जानशीन ऐसे आ गए, उनकी जगह पर लोग ऐसे आकर बैठे। क्या किया उन्होंने?
تو انہوں نے اضاء الصلوات نمازوں کو ضائع کر دیا. دو لفظ اللہ نے استعمال کیے ہیں اور دونوں میں سب چیز آ گئی ہے. اور میں جو بات کر رہا تھا تمیز کی دنیا اور دین کی وہ باتیں آ گئی. اضاء الصلوات انہوں نے نمازوں کو ضائع کر دیا. واتبعوا الشہوات اور ان شہوتوں کی پیروی اختیار کر لی. اضاء الصلوات نے دین کو رخصت کر دیا. واتبعوا الشہوات نے دنیا کو اختیار کر لیا. یہ عقل مندی کا تقاضا تھا. نماز تو فرض تھی پر اللہ صلوات کا استعمال کرتا ہے, نماز کا استعمال کرتا ہے کہ اس کے امام کا جب ذکر کر دیتے ہیں تو مقتدی بھی آ جاتے ہیں. عبادتوں میں سب سے بڑا فرض نماز ہے, وہ امام ہے تمام عبادتوں کی. جب امام کو چھوڑ دیے تو ساری باتیں اس کے اندر آ گئیں, تو دین کی ساری عمارت کو انہوں نے ڈال دیا تھا. اور کس کے لیے اور کیا کیا تھا؟ واتبعوا الشہوات اور خواہشات سے نفسانی کی انہوں نے اتباع کر دی تھی. بادشاہوں کا کام کیا ہو سکتا تھا؟ رعایا پر جبر کرنا, جتنا ہو سکے ان سے تاوان وصول کرنا, غریبوں کو مجبور کرنا, ٹیکس نہ دینے والوں پر ظلم کرنا, ان سے بیگار لینا, اور پتہ نہیں کتنے مظالم تھے. اور اپنے خواہشات کی پیروی کے لیے مفتیوں کو تابع کر لینا, قاضیوں کو غلام بنا کر رکھنا, تاکہ جو مسئلہ یہ چاہتے ہوں مفتیوں سے اور قاضیوں کی زبان و قلم سے وہی فتوے نکلیں جو بادشاہ چاہتا ہے, وہ نہ نکلے جو قرآن چاہتا ہے, اللہ کی کتاب چاہتی ہے, اللہ کا رسول چاہتا ہے, وہ فقہا چاہتے ہیں. وہ مسئلے نہ لکھیں, وہ مسئلے نہ زبان سے نکالیں, بلکہ بادشاہ کے چشم و ابرو کو دیکھیں اور پوچھیں کہ کیا چاہتے ہیں آپ. بادشاہ کہتا ہے کہ میں اس مسئلے کا حل یوں چاہتا ہوں. تو کہا جہاں پناہ ہم کو حکم ہے کہ آپ کی بھی اتباع کرنی چاہیے. ہر ایک مسئلہ ہے, انشاءاللہ آئندہ اس بات پہ بات کروں گا. کہتے ہیں قرآن کی آیت پڑھ کر سنا دی گئی, اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول واولی الامر منکم, اللہ کی اطاعت کرو اور اللہ کے رسول کی اطاعت کرو, اور جو تم میں صاحب امر ہے بادشاہ ہے اس کی بھی اطاعت کرنی چاہیے. تمہارے ہوا تینوں ایک درجے کے ہیں, تو آپ کے حکم کو ماننا بھی ہمارے لیے ضروری ہے. آپ حکم دو تو ہم وہ فتویٰ لکھنے کے لیے تیار ہیں. دین پر اس سے بڑا ظلم کچھ ڈھایا جا سکتا تھا. اور یہ کون کر رہے تھے؟ دنیا والوں کی نظر میں صاحبان عقل اور خدا کی نظر میں نادان. اس وقت اللہ کہتا ہے کہ یہ جو نشانیاں ہیں یہ ان کے لیے ہیں جو صاحبان عقل ہیں. اور صاحب عقل کا تقاضا یہ ہوتا ہے, ان کی عقل کا تقاضا یہ ہوتا ہے کہ اس چیز کو حاصل کرو جس میں نفع زیادہ ہے, اور اس چیز کی فکر نہ کرو جس میں نقصان زیادہ ہے. دونوں ساتھ آ جائیں تو فرق کرو, تمیز کرو, اور کہو کہ نہیں ہم تو اس چیز کو اختیار کریں گے جس میں ہمارے لیے نفع ہے, دنیا میں بھی نفع ہے آخرت میں بھی نفع ہے. اور بھلے سے اگر دنیا میں نقصان ہوتا ہو تو ہو جائے, لیکن ہم آخرت کے فائدے کو حاصل کریں گے. شاہ نعمت نے دنیا کو چھوڑا, وہ جو طرفدار تھے دنیا کے, لیکن بند حضرت مہدی موعود سے ملاقات ہوئی تو انہوں نے دنیا کی ہوس کو چھوڑ دیا. وہ مقام جو بادشاہ سے حاصل کرنے کے لیے, وہ منصب جو بادشاہ سے حاصل کرنے کے لیے سر گھر کی بازی لگاتے تھے, مہدی موعود علیہ السلام سے جب ملاقات ہو گئی تو سارا سودا سر سے نکل گیا. اب حضرت مہدی موعود علیہ السلام کی خدمت میں رہ گئے, اور اس سے اونچا مقام دنیا ہوس کرتی ہے تو بادشاہ کے مقام حاصل کرنے کے لیے. اور بندگی میں شاہ نظام رضی اللہ عنہ نے وہ مقبول درجہ سے دنیا کو سکھا دیا. ہم صاحب عقل ہیں, کیا کرتے ہیں؟ ارے تم بے وقوف ہو, بادشاہت طلب کرتے ہو, اور ہم عقل مند ہیں. آبا و اجداد کی جائیداد بادشاہت کو ہم تج دیتے ہیں, چھوڑ دیتے ہیں, اور ایک فقیر کی غلامی اختیار کرتے ہیں. ناز و نعم کا پالا بندگی شاہ نظام بن شاہ خداوند, جن کی پشتوں سے بادشاہت چلی آ رہی تھی, جنہوں نے اپنے دور میں اپنے اطراف سے اپنے اٹھنے والے مراجوں مہاراجاؤں کے سارے فتنوں کو دبا کر رکھ دیا تھا, اور جب دیکھ لیا کہ یہاں سے کوئی فتنہ اٹھ نہیں سکتا, تو اس وقت میں آپ نے فیصلہ کیا, بچے کو بلا کر بٹھا دیا, یا بھائی کو بلا کر بٹھا دیا, بھائی کو بلا کر بٹھا دیا, اور خود نے کر کے دنیا کر لی, اور پہنچے اللہ کی طلب میں پہنچے, اور کہا کہ یہ دنیا تو دیکھ لی,
یہ بادشاہت تو میں نے دیکھ لی، اب کیا دیکھنا ہے؟ اب اس کو دیکھنا ہے جو ہم کو دیکھ رہا ہے، ہم کو دیکھ رہا ہے، اب اس کو دیکھنے کی فکر لگ گئی تو آپ نے دنیا چھوڑ دی اور اللہ کی طرف میں نکلے، اور اللہ کہتا ہے تم طلب تو کرو، طلب تو پیدا کرو، طلب سچی ہوگی تو میں تمہاری آرزو کو پوری کر دوں گا، پوری کر دوں گا۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت شاہ نظام رضی اللہ عنہ کے لیے مہدی موعود علیہ السلام تشریف لائے، اور شاہ نظام رضی اللہ عنہ جب تشریف لاتے ہیں مہدی موعود سے ملنے کے لیے تو اللہ تبارک و تعالیٰ حکم دیتا ہے میرا خاص بندہ، میرا طالب میری طلب میں خود سے ملنے کے لیے آ رہا ہے، اے مہدی تو باہر جاؤ اور اس بندے کا استقبال کرو، اس بندے کا استقبال کرو جو میری طرف میں تمہارے پاس آ رہا ہے۔ تو کیا کائنات میں تبدیلی پیدا ہوگی؟ مہدی ساری دنیا کو ہدایت دینے والا، مہدی کون ہے؟ امیر کائنات ہے، امیر کائنات ہے، رب العالمین کا نائب ہے، اور وہ اٹھ کر استقبال کر رہا ہے، کس کا؟ شاہ نظام کا نہیں، طالب آخرت کا، شاہ نظام کا نہیں، طالب آخرت کا، شاہ نظام کا نہیں، طالب دیدار خدا کا، ان کا استقبال کرنے کے لیے کہا گیا کہ میرا بندہ آ رہا ہے، میری محبت میں آ رہا ہے اور تمہارے پاس آ رہا ہے، کیونکہ تمہارے پاس دیدار کی جاگیر ہے، تمہارے پاس دیدار کی جاگیر ہے، اور وہ جاگیر پانے کے لیے آ رہا ہے، بادشاہت چھوڑا، فقیری اختیار کی اور دیدار کی جاگیر حاصل کرنے کے لیے آ رہا ہے، تو تم جاؤ۔ مہدی موعود علیہ السلام حکم خدا سے جاتے ہیں اور شاہ نظام کا استقبال کرنے کے۔ اب یہ فیصلہ صحیح تھا یا غلط تھا؟ یہ فیصلہ صحیح تھا یا غلط تھا؟ بادشاہت رہتی شاہ نظام کی تو کب تک رہتی؟ آج دیکھ رہے ہیں یہ جائز کے مقام پر ہندوؤں کی حکومت ہے، آج وہ بادشاہت نہیں رہی، لیکن شاہ نظام نے جو بادشاہت اختیار کی، مہدی موعود کی خلافت کی بادشاہت آپ کو مل گئی، آج بھی ہم ان کا بحرام کرتے ہیں اور پھر ہم ان کا سر آنکھوں پر کے ناریزے کو اٹھاتے ہیں، ان کو نہیں، ان کے جوتیوں کو نہیں، ارے ان کا نام آ گیا تو ہم سمجھتے ہیں کہ ان کے نام کے ڈوبے چنے کو بھی ہم ناریزہ سمجھتے ہیں، سر آنکھوں پر رکھتے ہیں اور کھاتے وقت میں حضرت کا مشاہدہ کرتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ ہم کو تبرک مل گیا ہے۔ یہ کس کا فیصلہ تھا؟ صاحب عقل کا فیصلہ تھا۔ عقل مند جو فیصلہ کرتے ہیں وہ ایسا فیصلہ نہیں کرتے، عقل مند دنیا اور آخرت میں فیصلہ کرتے ہیں اور دنیا کو چھوڑتے ہیں اور آخرت کو اختیار کرتے ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ اللہ کہتا ہے کہ سب سے پہلی صفت تو ان میں یہ ہے یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم۔ اصحاب عقل کی سب سے بڑی خصوصیت، سب سے بڑی فضیلت یہ ہے اولو الالباب الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم۔ صاحبان عقل کی سب سے پہلی صفت یہ ہوتی ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتے ہیں۔ کیسے ذکر کرتے ہیں؟ کھڑے ہوئے بھی ہیں تو اللہ کو یاد کرتے ہیں، بیٹھے ہوئے بھی ہیں تو اللہ کا ذکر کرتے ہیں، اور لیٹے ہوئے بھی ہیں تو وہ اللہ کو یاد کرتے ہیں۔ آپ کہیں گے یہ عجیب بات ہے، آپ کہیں گے کہ عجیب بات ہے کہ صاحب عقل کیا اس طرح ذکر میں زندگی ختم کر دیتا ہے؟ صاحب عقل تو وہ ہوتا ہے کہ دنیاوی معاش کو حاصل کرنے میں اپنی عقل کھپاتا ہے، اپنی عمر کھپاتا ہے۔ یہ صاحب عقل کیسے ہیں جو اپنی عمر کھپا رہے ہیں؟ تو کس میں کھپا رہے ہیں؟ ذکر میں کھپا رہے ہیں۔ کھڑے ہوئے بھی اللہ کا ذکر، بیٹھے ہوئے بھی اللہ کا ذکر، لیٹے ہوئے بھی اللہ کا ذکر، یعنی انسان جس حالت میں ہو اس حالت میں اللہ تعالیٰ کو یاد کرتے ہیں۔ یہ کیا اس کو صاحب عقل کہہ سکتے ہیں؟ اعتراض کرنے والے ذہن میں یہ سوال پیدا ہو سکتا ہے، وہ سوال پوچھتا ہے ایسا کہ صاحب عقل کہاں سے ہوا؟ یہ تو نادان ہوا، یہ تو پاگل ہوا، اس کو الزام تک اللہ کی یاد میں بیٹھا ہوا ہے، اس کو صاحب عقل کیسے کہیں گے؟ میں یاد رکھو یہ تعریف غلط ہے، معترض جو سوال کر رہا ہے وہ سوال غلط ہے، بلکہ صاحبان عقل ان کی پہلی صفت اللہ نے بیان کی ہے کہ وہ ہمیشہ اللہ تعالیٰ کی یاد میں رہتے ہیں، اللہ تعالیٰ کا
ذکر کرتے ہیں. کیوں ذکر کرتے ہیں؟ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ کا ذکر اللہ تعالیٰ کے شکرانے کے طور پر بھی ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ کے شکرانے کے طور پہ ہوتا ہے. تمہاری ایک حالت نہیں رہتی، بلکہ روزانہ تمہاری حالت بدلتی رہتی ہے. تو جب حالت بدلی تو اللہ تعالیٰ کا ذکر نہیں کرو گے، حالت بدلی تو اللہ کا شکر ادا نہیں کرو گے. 2 سال پہلے تمہاری کیا حالت تھی اور 2 سال کے بعد آج تمہاری کیا حالت ہے، آج معافی کے بعد تمہاری کیا پوزیشن ہے. جب بھی تم یاد کرو تو کہو گے ہم ایک وقت ہم پر کیسا تھا کہ ہم 3 پیسے کے لیے ماں باپ سے روتے تھے اور آج اللہ تعالیٰ کے فضل سے ہم دینے کے قابل بن گئے ہیں. کیا یہ اللہ تعالیٰ کو یاد کرنا نہیں ہوا؟ اللہ تعالیٰ کو یاد ہر وقت کرنی چاہیے. ارے ہر وقت کیا، ہر سانس میں اللہ کو یاد کرنا چاہیے. کہ ہر سانس اللہ تعالیٰ کی یاد اس لیے دلاتی ہے کہ جو سانس نکلی وہ ختم ہو گئی تو تم مردے، اور اللہ نے تم کو زندہ رکھا ہے تو ہر سانس میں اللہ کو یاد کرنا چاہیے. اور خصوصاً جب نعمتوں کا اظہار ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ کی جانب سے کمالات تم کو نصیب ہوتے ہیں. بچپن کے بعد جوانی کا اللہ تعالیٰ کی نعمت نہیں ہے؟ کیا جوانی نعمت نہیں ہے؟ اور جوانی کے بعد جب ادھڑپن آتا ہے، جسم کی طاقت، جسم کی کمال قوت تو پیدا ہو جاتی ہے مگر ابھی عقل ناقص رہتی ہے. جب 40 سال کے ہوتے ہیں تو پھر عقل پختہ ہوتی ہے. کیا یہ اللہ کا احسان نہیں ہے کہ تمہاری عقل کو بھی اللہ نے پختہ کر دیا؟ اور پھر جب بوڑھے ہوتے ہیں تو تم تجربہ کار ہو جاتے ہو. وہ بچہ جو بڑی محنت کے بعد ٹھوکریں کھانے کے بعد نتیجے پر پہنچتا ہے، تم دنیا دیکھتے ہوئے ہو، تم فوراً بچے کو دیکھ کر کہتے ہو بیٹا یہ کام مت کر، اس میں تیرے لیے نقصان ہے. یہ کہاں سے مل رہا ہے؟ یہ اللہ کا فضل ہے، اس کے تجربے کی بنیاد پر کر رہا ہے. کیا اس پر شکر ادا نہیں کر سکتے؟ اور وہ ماں باپ اور وہ بچے جن کو ماں باپ کی صحبت نصیب ہے، ماں باپ کا سایہ نصیب ہے، کیا یہ اللہ تعالیٰ کے احسان شکر مانگنے کی ضرورت نہیں ہے؟ ہر قدم پر بیوی اچھی ملی، خدمت گزار، اللہ کا احسان مانو کہ تمہاری زندگی بچ گئی. اگر جھگڑالو مل جاتی، لڑوئی مل جاتی تو تمہاری زندگی تباہ و برباد ہو کر رہ جاتی. اچھی بیوی ملی، خدا کا شکر ہے. نیک اولاد پیدا ہوئی، اللہ کا شکر ہے. ماں باپ کا سایہ نہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ہے. مرشد سے بیعت ہو گئے، یہ اللہ کا شکر ہے کہ تم کو کھانے کو تو ملا دنیاوی اعتبار سے، لیکن روحانی غذا نہیں ملی تھی تو خدا سے دور تھے، اب روحانی غذا کا بھی انتظام ہو گیا. یہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کا احسان ہے. تم کتنے نعمتوں کا اللہ تعالیٰ کے احسان کرو گے، احسان کا شکر ادا تم کر سکو گے؟ تم گن بھی نہیں سکتے کہ اللہ کا تم پر کتنے صدر احسانات ہیں. تو وہ لوگ جو اللہ کی قدر کرتے ہیں یا اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو صاحب عقل کہہ رہا ہے تو اس لیے کرتا ہے کہ وہ اللہ کو یاد کرتے ہیں، یہ سمجھتے ہیں کہ ان میں سے کوئی کام ہماری تدبیر سے نہیں ہوتا، ہر کام ہو رہا ہے اللہ تعالیٰ کے فیصلے سے ہو رہا ہے، اللہ نے ہمارے حق میں صحیح فیصلہ کیا ہے. اس وجہ سے وہ اللہ کو یاد کرتے ہیں. اٹھتے بھی ہیں، وہ اٹھنا بھی نعمت ہے، بیٹھنا بھی نعمت ہے. اگر پاؤں میں فریکچر ہو جائے، راڈ رکھ دیا جائے، آپ بیٹھ سکتے ہیں؟ آپ صاف کہتے ہیں نہیں میں کرسی پر بیٹھتا ہوں، بیٹھ نہیں سکتا، پاؤں کو میں موڑ نہیں سکتا. بیٹھنا بھی نعمت ہے، کہ ان سے پوچھو جو بیٹھ نہیں سکتے. نماز پڑھتے ہیں تو پاؤں لمبے کر کے بیٹھتے ہیں، یا کہتے کرسی پر نماز پڑھ لیتا ہوں. کس قدر مجبور ہے. حاجت کو جاتے ہوں گے تو کیسے کا کام کرتے ہوں گے، ان کو معلوم ہے. ارے جو بیٹھتے ہیں ان کو خبر نہیں ہے کہ بیٹھنا کتنی اللہ کی نعمت ہے. جو بیٹھنے سے محروم ہو گئے ہیں ان سے پوچھو تو کہیں گے بیٹھنا بھی نعمت ہے، اللہ تیرا شکر ہے کہ ہم بیٹھ سکتے ہیں. سینے میں درد ہے، لیٹ نہیں سکتے، لیٹتے ہیں تو فوراً اٹھ کے بیٹھ جاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ نہیں لیٹ نہیں سکتا، دم اوپر چڑھتا ہے. دمہ ہو گیا ہے تو لیٹ نہیں سکتے، اٹھ کر بیٹھ جاتے ہیں کہ لیٹتا ہوں تو پھر دم بڑھ جاتا ہے. تو ان کے دمے والوں سے پوچھو لیٹنا اللہ کی کتنی بڑی نعمت ہے. تھوڑی دیر کے لیے لیٹ گئے، 2-3 خراٹے آ گئے، ساری دن بھر کی کلفت دور ہو گئی. یہ اللہ تعالیٰ کتنا بڑا احسان ہے. تو ہر حالت میں اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتے ہیں، شکر بھی کرتے ہیں. اللہ کو یاد کر لینا کافی ہے. مالک تیرا احسان ہے کیا کام سے فارغ ہوا، میرا کمر سیدھی کر لوں، لیٹ جاؤں. کیا یہ اللہ تعالیٰ کو یاد نہیں کرتے؟
और अल्लाह चाहे तो तुमको महरूम कर दे, खड़े होने से महरूम कर दे, बैठने से महरूम कर दे, लेट के तुमको महरूम कर दे। पर ये वो लोग हैं साहिबान अकल हैं, और उनकी अकल अपनी अकल पर नाज नहीं करती। वो बेवकूफ हैं जो अपनी अकल पर नाज करते हैं, वो बेवकूफ हैं जो अकल पर नाज करते हैं। क्यों? क्योंकि अकल इंसान को खुदा से दूर करती है, अकल इंसान को खुदा से दूर करती है। अकल इंसान में मैपना पैदा करती है, अकल इंसान में बड़ाई पैदा करती है, अकल गुरूर को पैदा करती है, अकल इंसान को घमंडी बनाती है, और जिक्र इंसान को झुकने वाला बनाता है। अकल इंसान को जिक्र इंसान को झुकने वाला बनाता है। तो वो अकल पैदा करो जो तुमको मगरूर न करे। वो कब होगी? जबकि जाकिर बन जाओ। और अकल सही फैसला देती है कि ऐ नादान, भरोसा मत कर, अपनी अकल पर, कुव्वत पर, इल्म पर भरोसा मत कर, बल्कि अल्लाह को याद कर। अगर तू आलिम हो गया तो किताबों का शुक्रिया अदा मत कर, अल्लाह का शुक्र अदा कर, क्योंकि किताबें में तो स्याही है और जिक्र में नूर है, जिक्र में नूर है और किताबों में स्याही है। तो तुझे क्या करना चाहिए? जिक्र करना चाहिए। मालिक तेरा एहसान है कि तूने मुझे पढ़ने के काबिल बना दिया, तूने मुझे आलिम बनाया, ये तेरा शुक्र है, तेरा जिक्र है। अल्लाह का जिक्र करो तो अल्लाह तबारक व तआला तुम्हारे इल्म में बरकत अता करेगा, तुम्हारे इल्म से दुनिया को फायदा पहुंचाएगा। और अगर तुम पकड़ करते हो, अकड़ोगे, तो अल्लाह तबारक व तआला तुमको रुसवा करेगा। आलिम को उस वक्त अल्लाह रुसवा करता है जबकि वो अपने इल्म पर नाश करता है और खुदा तआला से दूर इख्तियार करता है। खुदा का फजल मानने के बजाय अगर उसको अपनी अकल का करिश्मा समझता है, इल्म का करिश्मा समझता है और समझता है कि मैं हूं, तो अल्लाह कहता है कि ये बात अच्छी नहीं। अकल मैं सिखाती है और जिक्र तू सिखाती है। जिक्र कहता है नहीं, मैं नहीं हूं, तू बोल, तू। तो जिक्र तू की तालीम देता है और अकल इल्म मैं की तालीम देता है। मैंने किया, जो मैं बोल रहा हूं होना चाहिए, मैंने जो कह दिया कह दिया। ये कहां से मैं कह रहा है? आलिम को तो कभी मैं इसलिए नहीं कहना चाहिए कि आलिम के बाप के घर से बात मसला नहीं बोल रहा है। आलिम जो मसला बोल रहा है या किताब से बोलता होगा या हदीस से बोलता होगा या फुकहा के कौल को बोलता होगा या महदी का कौल सुनाता होगा। तो मैं बोल रहा हूं सबसे बड़ी गलती है। उसे तो ये कहना चाहिए किताब में ये आया है, हदीस ये कहती है, ये फरमाने महदी है, तो मैं कहां से आया? और तेरी बात तो हम जूतों पर रखते हैं, तेरी बात को तुम जूते की नोक पर रखते हैं और खुदा की तरफ से जब तू कहता है सर आंखों पर रखते हैं। उसके के फतवे को हम इसलिए कबूल करते हैं कि वो हवाले से बात करता है और ये कहता है कि अल्लाह का फरमान ये है और उसकी हदीस ये है, रसूल की महदी का फरमान ये है, बुजुर्गों के असलाफ का तरीका ये है, तो हम कहते हैं कि आपका फैसला हमारे सर आंखों पर। और अगर कहे खबरदार दलील मत पूछो, मैं बोल रहा हूं, तो हम कहते हैं कि तेरी बात हमारे जूतों की नोक पर रहेगी, हम तेरी बात को कबूल करने के पाबंद नहीं है। तू है कौन सुनाने वाला? इसीलिए जब फतवा पूछते हैं तो ये कहते हैं क्या फरमाते हैं उलमाए दीन, तो मुफ्तियान शरअ मतीन, तो शरअ मतीन क्या कहती है वो बोलो। तो तुम क्या कहते हैं हमको सुनने की जरूरत नहीं है, हम तुमसे ज्यादा समझते हैं, हम तुमसे ज्यादा अकल रखते हैं, तो तुम्हारी बात हमारे लिए काम की नहीं होती। अल्लाह और रसूल की बात करते हम सबसे कुर्बान जाते हैं, वो तो हमारा दीन और ईमान है। तो हम दीन और ईमान की बात पूछ रहे हैं, तुम्हारी बात हम नहीं पूछते। तो इंसान जिक्र जो है वो नूर है, जिक्र इंसान को अल्लाह की तरफ राग़िब करता है और अकल इंसान को दूर ले जाती है। तो यहाँ मैं अल्लाह कहता है यहाँ साहिबा ने अकल जो कह रहा है तो समझे दुनिया की वो अकल नहीं जो नुकसान की तरफ ले जाने वाली है, बल्कि अल्लाह सही अकल को वालों की तारीफ करता है। सही अकल क्या है? सही अकल यह है कि फायदा जिसमें हो दुनिया में भी और आखिरत में भी, या दुनिया दुनिया को तजना पड़े तो तज दो, इसलिए तो मुख्तसर हया है। दुनिया क्या है? मुख्तसर। दुनिया क्या है? ख्वाहिशात का नाम है।
मुख्तसर सी जिंदगी है, और आखिरत बड़ी लंबी जिंदगी है, बड़ी लंबी जिंदगी है। और अल्लाह तबारक व तआला वहां पर तुमको पूरा बदला मिलेगा। यहां बदला नहीं देता, अल्लाह देखता रहता है क्या करते ही करो, ढील देता है। अल्लाह ताला ढील तो दिया है, मगर शिकारी जब शिकार पर जाता है और गल डालता है, डोर बड़ी लंबी रखता है, और जब गल फेंकता है और केचुए की फिक्र में जब मछली आती है और केचुए को निगल जाती है, तो केचुए के साथ गल को भी निगलती है, उसके बाद फल फड़ाती है। तो जो होशियार शिकारी है वो जोर नहीं लगाता, वो धागे को डोर को छोड़ देता है। जहां तक भागती हो भाग, तो कहां तक भागेगी, भाग 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 कर जब उस डोर कम होता है, थक जाती है, तो फौरन जब देखता है कि अब डोर नहीं हल रहा है, एक झटका मारता है तो फौरन मछली आ जाती है शिकारी के पास। अल्लाह ताला भी हमको मौत की गल लगाकर भेजा है, खाओ पियो, ये मौत की गल है, और लंबी डोरी छोड़ दिया। दुनिया में जहां तक जाना चाहे जाओ, और जब थक जाओगे तो ये झटका मारेगा, खबर नहीं। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन, चले उसकी तरफ। उसके बाद लोग खींचने की कोशिश करते हैं, नहीं मैं नहीं आ सकता, नहीं हाथ पांव थक गए हैं, अब चढ़ा नहीं, सब के सब जा रहे हैं किसकी तरफ, अल्लाह की तरफ जा रहे हैं। और जब दुनिया में कोशिश करते थे तो अल्लाह ने कहा छोड़ो उसे, ढीली डोर दे दो, डोर ढीली छोड़ दी, तो 60 साल, तो 70 साल, तो 90 साल, हर 100 साल दे तो ढीलो, उसमें क्या बात है। मैं एक तो दम टूटेगा तुम्हारा, और जब दम टूटेगा हमारा एक झटका इजराइल भी बनेंगे, देखो दम टूटा है, इजराइल आ जाएंगे, देख के फटेंगे दीदे और दम दे देंगे। तो अकल तो फैसले ही होते हैं, अकल उसको देखती है कि जाहिरी फायदों को, दुनिया में आने वाले जल्दी के फायदे को नहीं देखती। अकल तो हकीकत में अकल वो है, ये हम जिसको अकल कह रहे हैं ये अकल नहीं है, ये ख्वाहिश है, ये ख्वाहिश है। ख्वाहिश को हमने अकल का नाम दे दिया है। शराब को हराम इसीलिए करार दे दिया कि अकल तो कहती है कि शराब मत पियो, ये अकल का फैसला है, शराब मत पियो। तुम शराब पियोगे तो तुम अपनी जिंदगी को हार दोगे। शराब के नशे में बीवी से कोई गलती हो जाए तो आकर कहेंगे जा मैंने तुझे, पुकार देगा, 3 मरतबा पुकार देगा। तो चूंकि शराब अकल पर हावी हो जाती है, इस वजह से शराब को अल्लाह ताला ने मना किया है। मुझे मालूम होता है कि कहा गया कि चंद्रबदन में भी अब शराब आम होती जा रही है, सेहत बर्बाद होती है, मजा आता है थोड़ी देर के लिए, बेखुद होते हैं। अरे बेखुद होना ही है तो मैं उससे अच्छी शराब बताता हूं। अगर तुमको बेखुद होना है, टेंशन को दूर करना है, तो मैं उससे अच्छी शराब बताता हूं। और अल्लाह फरमाता है अला बिज़िक्रिल्लाहि तत्मइन्नुल कुलूब, देखो अल्लाह के जिक्र में आ जाओ तो दिलों को इत्मीनान नसीब हो जाए, टेंशन सारा दूर हो जाएगा। ये क्या शराब में पढ़कर ऐसी की तैसी जबान से अल्फाज निकालते हो, टीवी को मारते हो, जेवर बेचते हो, दुनिया वालों पर जुल्म करते हो, रास्ता चलने वालों को गाली गलौज करते हो, ये टेंशन नहीं है। फिर सुबह में उठते हैं तो नाजिम शर्मसार लोग चिरांगियों से नालियों से उठाकर ले जाकर घर में छोड़ते हैं। बच्चा बच्ची से शादी करने लोग तैयार नहीं होते, शराबी की औलाद है बताने वो भी कैसे निकलती है। कितना बड़ा भारी नुकसान होता है एक थोड़े नशे के लिए, एक रात के नशे के लिए सारी जिंदगी को दांव पे लगा देते हैं, इज्जत को भी दांव पर लगा देते हैं। मेरे साथ फरमाते हैं कि तुमको अगर नशा करना ही है तो मेरे पास आओ, अरे मैं वो नशा चढ़ाऊंगा। ये नशा तो ऐसा है कि पानी सर पर डालो, 2 किक मारो तो फौरन नशा उतर जाता है। मेरे साथ फरमाते हैं कि बंदे के पास जब आते हैं, ये तो शराब की मस्ती है, बंदे के पास दुनिया की मस्ती आती है, मस्त दुनिया के आते हैं उनका नशा उतर जाता है, क्योंकि वो नजर में रखता हूं।
लोग शराब खाने में जाओ तो तुमको सागर से पिलाएंगे, प्याले से पिलाएंगे, लेकिन मैं नजरों से पिलाता हूँ, मैं नजरों से पिलाता हूँ। और एक मरतबा पियोगे तो फिर सैराब नहीं होगे। गंदगिनिया से फरमाया कि ऐसे बला का प्यासा है, 7 दरिया उलूहियत के पी गया, फिर भी कहता है कि मेरा लबे बाला कर नहीं हुआ, और लाओ, हनोज भी आए, हरोज भी आए, अनोज भी आए, और लाओ और लाओ और लाओ। कितने पिएगा तो शराब खाने में जाकर? 2, 3, कितने बाटल पिएगा? उसके बाद में होश भी नहीं होगा, आधी बाटल मुंह में, आधी बाटल हाथ में पड़ा हुआ है, खत्म हो गई बात तेरी बात। लेकिन यहाँ पर आओ और पियो, उलूहियत के साथ दरिया पियो, सिफात खुदावंदी के दरिया पीते हुए चले जाओ, और फिर होश में रहने की बात है। ऐसा नहीं कि बेहोश हो जाओ, ये विलायत है, ये नबूवत भी नहीं है कि ये तजल्ली हो जाए तो बेहोश होकर गिर पड़ो। न यहाँ गिरना है, न यहाँ जलना है, यहाँ कुछ भी नहीं है, बल्कि यहाँ पर जीना है, यहाँ पर जीना है और दूसरों को जिलाना है, यहाँ जलना नहीं है। दूर जल गया था, महदी माऊद ने शाह निजाम को देखा तो जले नहीं, गिरे नहीं, कहा कि नहीं ऐसा नहीं होना चाहिए। बंदे दुनिया को देखा तो फरमाया खबरदार, ये रवि सीधे होती खानदान में आया नहीं, खुशहाल चले, खुशहाल चले। अरे दुनिया की पीते ही तो बेहोश होते ही, ये वो पियो, वो पियो जो रसूलुल्लाह ने पी थी, वो पियो जो रसूलुल्लाह ने पी थी। तो कैसे पी थी? अरे ऐसे पी थी कि दीदार खुदा भी हो रहा है और आंखों से देख रहे हैं और मुस्कुरा रहे हैं। तू आए ज़ात नी निगरी दर तबस्सुमे, मूसा जो होश रफ्त बैक तजल्ली सिफात, मूसा की तो सिफत की एक तजल्ली हुई थी तो मूसा होश में नहीं थे। तो तू आए ने ज़ात नी निगरी दर तबस्सुमे, लेकिन तेरी हालत क्या है कि रसूल तू जात को देख रहा है, सिफत को नहीं, जात को देख रहा है। जमीन पर सिफात को देखते थे, गए तो जात को देखा, मेराज में जात को देखा। और कैसे देखा? तबस्सुम, मुस्कुराहट के साथ देख रहे हैं। तो वो मुकाम रहे हैं हजरत महदी माऊद अलैहिस्सलाम, वो मुकाम रहे। मूसा को जो तूर का मुकाम था वो आनी था, महदी माऊद ने उसको जमानी कर दिया। क्या तूर पर जाकर देखते हो? तूर पर ही नूर नहीं है, दिल पर देखो तो वहां भी नूर मौजूद है। फरमाया कि बाहर क्या देखते हो, अंदर मौजूद है। जो कुछ देखना है अंदर है, अंदर देखा करो। ये बात सिखाई। लोग खेलते हैं अंदर, आज भी खेलते हैं, नहीं अंदर बाहर का खेलते हैं। मैं बोलता हूँ जब बाहर का मत खेलो, जो खेल है सब अंदर ही है, सिर्फ अंदर है, अंदर ही खेलना चाहिए। सारा मामला अंदर है, तुम उसका ख्याल रखो, जरा अपने दिल की तरफ देखो। ये ही तुम्हारा बादशाह है, यही बादशाह है। इसको ये खुदा का बना दो, बस हाथ भी उसके, पांव भी उसके, सब उसके हो जाएंगे। दिल को खुदा के ताबे कर दो, फिर हर चीज खुदा के ताबे नहीं, हर चीज तुम्हारे ताबे हो जाएगी, हर चीज तुम्हारे ताबे होगी। और तुम्हारे ताबे हर चीज तुम्हारी कायनात नहीं, मतलब कायनात का हर जर्रा तुम्हारे ताबे होगा कि तू खुदा का, हम तेरे। तू एक खुदा का हो जा और फिर देख हम तेरे ताबे होंगे। तू इशारा कर हम 2 टुकड़े हो जाएंगे, तू इशारा कर हम 2 टुकड़े हो जाएंगे, तू इशारा कर हम निकलने वाले, डूबने वाले हैं तो हम डूबने से एक दिन रुक जाएंगे, एक मिनट रुक जाएंगे। तू इशारा कर हम डुबोना छोड़ देंगे, तू इशारा कर हम जलाना छोड़ देंगे। तो ये बात पैदा हो जाती है। जब कभी किसके हो जाए? अल्लाह के हो जाए। जब अल्लाह के हो जाए तो अल्लाह कहता है कि आज से आए कायनात मेरी भी सुनो, मेरे नायक की भी सुनो, मेरी भी सुनो, मेरे नायक की सुनो। इसलिए कि वो दुनिया का नहीं रहा, अब वो मेरा हो गया है, अब वो मेरा है। तो फिर जब मेरा है तो जिसका मेरी बात सुनते हो, मेरे वाले की भी सुनना पड़ेगा। और हकीकत में वो उसी का हो जाता है, वही हो जाता है, वही बन जाता है। अब उसमें कोई फर्क नहीं, अब कोई फर्क बाकी नहीं रहता। कोई फैसला भी नहीं कर सकता कि मन दिगरम तू दिगरे,
मैं और तू का झगड़ा रहेगा तो फर्क होगा, और जब मैं नहीं रहा तो तू ही तू है, तो उसके बाद जो बात होगी वो उसी की बात हो सकती है। तो अकल, आप इतनी बातों को सुनने के बाद आपको मालूम हो गया कि अल्लाह ने जो फरमाया है कि निशानियां किसके लिए है, साहिबान अकल के लिए। और साहिबान अकल क्या करते हैं, अकल का बराबर फैसला करते हैं, और वो फैसला ये है कि जो पानी होने वाली चीज है उससे दूर हटो, जो बाकी रहने वाली चीज है उसको पकड़ो। तो कौम मेहदी क्या करती है, आप कहेंगे पहले भी लोग थे, पहले भी लोग थे, मुझे उससे इनकार नहीं, पहले भी लोग थे जो दुनिया को छोड़ते थे और आखिरत को इख्तियार करते थे, मगर वो आटे में नमक के बराबर थे। अब यहाँ अल्लाह क्या कर रहा है, पूरी कौम तेरी ये काम करने वाली है, तो सिर्फ मुझे चाहेगी और मेरे सिवा किसी और को नहीं चाहेगी। तो हमारी कौम महदविया की सिफात ये थे, कौम महदविया की सिफात ये ही। आज भी जिस गए गुजरे दौर में भी किसी आप महदवी को दुआ करो अल्लाह तुझे जन्नत में रखे, तो पलटकर क्या कहेगा, खुश हो जाएगा? नहीं। गैर महदवी से कहो तो बोलेगा वाह क्या अच्छी दुआ दी आपने, खुदा आप मुर्दे को करवट करवट जन्नत नसीब करे, तो बड़े खुश हो जाएंगे कि मौलाना ने क्या अच्छी दुआ दी। और किसी महदवी को बोलो कि तुम्हारे बाबा को अल्लाह जन्नत दे, वो कहेगा कि जन्नत की क्या बात करते हो, मेरे बाबा को जिस मुकाम से निकाला गया है मुझे वो मुकाम देते हो। हा? आपके बाबा को जिस घर से धक्के मार के निकाले, उस बात कहते हैं कि तुम ये काम करो, घर में दाखिल होने देंगे तो वो घर को तुम्हें आता भी नहीं, इसलिए कि मेरे बाबा को तो वहां से निकाले थे। तो जिस मुकाम से बेइज्जत होकर बाबा को निकाला गया था उस मुकाम पर जाने की तमन्ना करते हैं। हम तो कहते हैं कि नहीं, आदम को निकाला गया था, बस ठीक है, अब हम जाएंगे तो जन्नत को भी नहीं जाएंगे, हम जाएंगे तो जो काम करते हैं तेरे लिए करते हैं, तू अपने पास बुला तो हम तेरे पास आने के लिए तैयार हैं। यह और बात है कि अल्लाह का दीदार जन्नत में होता होगा, हाँ जन्नत से दीदार है तो आते ही, उसका मकाम तो जन्नत रखता है तो रख ले, मगर हम जन्नत की ख्वाहिश में नहीं आते, हम दीदार की तलब में आते हैं। अब तू जहां रखता है रख, उसका जो मकाम नाम देना चाहे वो नाम दे दे। इस बात में मैदान फरमाया कि जन्नतुल फिरदौस मांगो, जन्नतुल फिरदौस मांगो जहां से खुदा का दीदार होता है, वो हम चाहते हैं। तो यहां भी हमने आखिरत में जाने के बाद भी हम तमीज करते हैं, दुनिया में करते करते अल्लाह के पास भी पहुंचे, वहां भी हमने तमीज की कि हमको ये मलखाने मजे फूल नहीं, हमको ये सब नहीं चाहिए। पूर्व गिलमान तो हम दुनिया में देखे, खाने पीने के मजे भी उठाए हैं, अब अगर कोई लज्जत चटनी है तो कौन सी, दीदार की, वो दे उन लोगों के लिए जो तलब में मरे थे, वरना चंद लोग तो ऐसे भी ही जो दुनिया ही में वो लज्जत हासिल कर चुके हैं, दुनिया ही में वो लज्जत हासिल कर चुके हैं। जन्नत उनको मिल गई थी, ये मत समझो कि उनको जन्नत नहीं मिली थी, उनको जन्नत मिल गई थी और है, दुनिया में जन्नत है, जन्नत है, दोज़ख भी है जन्नत भी है, और हम जन्नत में भी रहते हैं दोज़ख में भी रहते हैं। हमारी हालत फ्रैक्चुअल है, एक दिन जन्नत में रहते हैं, एक दिन दोज़ख में रहते हैं। जिसने अल्लाह दे दिया तो इत्मीनान है भाई, कुछ फिक्र नहीं है, किसमें है आप, जन्नत में ही। दूसरे दिन हुआ कि वो आदमी बढ़ गया है हमारे से, नहीं तो लखपति था अब वो करोड़पति हो गया, जलन शुरू हुई। ये जलन क्या है, यही दोज़ख है, यही दोज़ख है। अब जल रहे हैं, जब तक उससे आगे नहीं बढ़ जाता मुझे चैन नहीं मिलता। मेरे सामने फरमाया सही बात यही है कि तलब कुछ भी पैदा मत करो, हर काम को अल्लाह पर छोड़ दो, जन्नत में रहोगे। गलती कब होती है, हम जब मंजिल को मुतय्यन करके दौड़ते हैं तो हमको तकलीफ होती है, वही आदाब है। और कि अल्लाह को जो मंजूर है अल्लाह देगा, तो फिर ऐसी सूरत में हमको कोई जलन नहीं, हसद नहीं, तकोदौ नहीं, दौड़ धूप नहीं, फिक्र नहीं, कुछ नहीं। अरे फिक्र करने वाला बैठा हुआ है ना, उसके हवाले कर दो, तो उसके बाद आप आराम से रहो। मालिक तू जो देता है हमको कबूल है, कोई फिक्र होती है,
जब आदमी तय करता है नहीं मुझे यही बनना है, मैं डॉक्टर ही बनूंगा, अब डॉक्टर ही बनूंगा तो लाएंगे कहां से तुम्हारा बाबा पैसे? इम्तिहान में पास होना है, उसके बाद में पैसे होना है, उसके बाद वहां जाकर मेहनत करना है, फिर उसके बाद में तकलीफ उठाना है, इतना सब होगा तो बनोगे। अल्लाह के हवाले करो, अल्लाह तू जो बनाना है बना दे। तो अल्लाह कहता है मुझे अच्छा है तेरे वास्ते में वो बना देता। इस तरह हर चीज के बारे में आदमी जब फिक्र करता है, मेरी बात आज की याद रखो, अपने गिरा में बांध लो, आदमी जब फिक्र करता है तो अल्लाह ताला खामोश हो जाता है। अल्लाह जब बंदा जब अपनी फिक्र आप करने लगता है तो अल्लाह ताला कहता है फिक्र कर रहा है, कर लेने दो उसको। गैर के घर पर जा करता है तो अल्लाह कहता है फरिश्तों खामोश हो जाओ, वो अपनी तदबीर आप कर रहा है। और जब बंदा कहता है मालिक तवक्कलतु अलल्लाह, मैं तुझ पे भरोसा करता हूँ, तो अल्लाह कहता है जो तदबीर नहीं कर रहा है, मेरे भरोसे काम कर रहा है, उसकी मदद करो, फरिश्ते जाओ और उसकी मदद करो। सच्ची बात है। जब बंदा खुद मेहनत करता है तो अल्लाह ताला कहता है कि हाथ उठा लो, जरूरत नहीं है। और जब बंदा मांगता है, उसकी तरफ जाता है, तो फिर अल्लाह कहता है उसकी मदद करनी चाहिए। तो ये साहिबान अकल वो सही साहिबान अकल है जो बसीरत से काम लेते हैं, तो फैसले करते हैं, सही फैसले करते हैं। और आयत में सिफात हैं, बाकी की बहुत ही बातें हैं। इंशाअल्लाह इसी आयत का पता नहीं कि मुझे तो ऐसा लगता है कि एक महीना भी बोलूंगा तो कम मालूम होता है, इतने मज़ामी रोज मेरे सामने आ जाते हैं। अल्लाह से दुआ करता हूँ कि बारी ताला कौम महदी में हमको जिंदा रख और कौम महदी में हमको आखिरत में हशर अता फरमा, तो महदी की झंडे के नीचे हम आ जाएं। वाह